colleagues will present Gita chapter 12 with the help of Kuruna auntie and Trupati auntie of Vivekananda Vidyapith. Okay, the children, are you ready? Yes, exactly. Then another announcement that I have, that you know that tonight after the children program, Swami Sarvapriyanandaji will speak about Sri Ramakrishna and spiritual life. So I have two more announcements before you start. Monday, March 27, Swami from Hollywood, Swami Sarvapriyanandaji will come here, and we are looking forward to it. And the next one will be April 9, Sunday, Swami from St. Louis, Swami Chatanandaji will be here. Okay, welcome Swami Sarvapriyanandaji, and give a hand. Maybe I will introduce the Swami Sarvapriyanandaji now, so that I have the mic. Then I will come back again. I will take another privilege to talk about Swamiji a little bit. Swami Sarvapriyananda has been a monastic member of the Ramakrishna Mission for over 25 years, since he joined in 1994. He has served the Ramakrishna Mission in various capacities, including being the Vice Principal of the Deoghar Vidyapith Higher Secondary School, Principal of Shikha Mandir Teachers Training College at Belmont, and he is the first registrar of the Ramakrishna Mission Vivekananda University at Belmont. He then served as an Acharya, the professor that you know, of the Monastic Professionals Training Center at Belmont. Now, at the present time, we are proud to say that Swamiji is the head of the Vedanta Society of New York City. And give an applause, please, for the Swamiji. And I just said that Swamiji will speak today about Ramakrishna in our spiritual life. And he has been speaking extensively all over the world. Swamiji has been a speaker at TDX, IAM, Ranchi. Besides a premier Indian institute like Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science, he also delivered lectures on Vedanta extensively across the world, United States, Australia, and New Zealand, including very noted universities such as University of Queensland, University of Sydney, University of Adelaide, Victoria University, and many more. His interests are in the field of Indian and Western philosophy, religion and spirituality, positive psychology, management sciences, and education. We are looking forward to hear from Swamiji. Let's now, kids, and please recite the Gita chapter 12. Yogi
just Prakash just told me that you wanted to let you know that I was in Dhaka last month. Some of you know that I went there, and Dhaka Ramakrishna Mission North had a celebration. Vivekananda's 154 years জন্মবার্ষিকী যে পালন করেছিল, ওরা খুব বড় করে করেছিল অনুষ্ঠানটা, it was a large gathering, and they had arranged a seminar. The title was Value-Oriented Education for the Society. So I was one of the speaker there, and I was invited. I was humbled and honored to be there. So it's only 20 minutes talk. If you want to hear that, you can get it. It is in Bengali, so you will hear that. And also, I was privileged to be asked to give a lecture in Dhaka University. And it was Swami Vivekananda একটা কথা আছে যে এসো মানুষ হও। তো ওটাকে আমি ওটাকে করেছিলাম এসো মানুষ হই। That was the topic. It was also in Bengali. It's also 20 minutes, so if you want to hear it and listen to it, you can ask for the video, then we can provide it to you. Let's again welcome Swami Sarvapriyanandaji, and we are privileged and humble and excited that you are here, and we are also lucky that you are here, and I hope that you will come again. And today we will hear from you the Sri Ramakrishna and Spiritual Life. Again, Sri Ramakrishna and Spiritual Life. I'm very honored to be here on this special, auspicious evening. Again, I've been here just last month, I think. And that was very well done, the Gita chanting. I don't think I've heard anything better in our ashrams in India also. It was so beautifully in tune, and so the pronunciation was so clear. So that's really, really good. The 12th chapter. It reminds me of a funny incident that many years ago, when I was a brahmachari, about 22 years ago, in Deoghar Ramakrishna Mission, where I had joined as a sadhu. So the Swamiji there, now he is the General Secretary of our order, Swami Vivekanandaji. He had made a rule that everybody has to memorize at least one shloka of Gita every day. One shloka. And then at night you have to tell him. And there was this brahmachari, he was a good young man, but very quarrelsome. So for him, there was only one shloka. He said, this shloka, that in the 12th chapter, there's a verse, Yasman no dvijate loka lokan no dvijate chaya. Who does not disturb anybody. And who is not disturbed by anybody. That means who does not get into quarrels and fights with anybody else. And nor is disturbed by anybody. Free from excitement, free from depression, free from jealousy. Such a one is dear to me. So that verse, that brahmachari had to repeat that verse every night because he used to get into quarrels with others. Anyway, but it was very, very nicely chanted. The whole group chanted so well. Today the subject is Sri Ramakrishna and Spiritual Life. Now I'm going to speak in Bengali, and then I'll summarize in English afterwards. So what I'm going to say it twice. Once in Bengali, and then in English. Sri Ramakrishna এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন। ঠাকুরের কাছে আমরা প্রথম যে কথাটা পাই, আমরা পড়ি গীতাতে, ভগবান আসেন, অবতীর্ণ হন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। আর ঠাকুরের জীবনের কিন্তু মূল সুর এক কথায় বলতে গেলে ধর্ম সংস্থাপন। ধর্ম সংস্থাপন মানে কি? ঠাকুরের আগে কি ধর্ম ছিল না? হিন্দু ধর্ম ছিল না, নাকি ইসলাম ধর্ম ছিল না, খ্রিস্টান ধর্ম, সবই ছিল। উপনিষদ ছিল, গীতা ছিল, সবই ছিল। কিন্তু হয় কি, যুগের প্রবাহে ধর্মের অবনতি হয়, অধর্মের বৃদ্ধি হয়। গীতাতে যা বলা হয়েছে, এই গীতা ভাষ্য লেখার সময় আদি শঙ্করাচার্য বলছেন যে কালে নমহতা, অনেক কাল অতীত হলে আস্তে আস্তে ধর্মের অবনতি হতে থাকে। আবার ধর্মকে পুনর্বার নতুন ভাবে সংস্থাপন করার জন্য শঙ্করাচার্য বলছেন শ্রী ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তো
ঠাকুরেরও কিন্তু একই কাজ, ধর্ম সংস্থাপন। সেটা কিভাবে করেছেন? যে এক কথায় বলতে গেলে ভগবান যে সত্য, ভগবান বলে বস্তু আছে, ধর্ম সত্য, শুধু বইয়ের কথা নয়, শুধু বিশ্বাসের কথা নয়, শুধু লেকচারের কথা নয়, এটা যে সত্য বস্তু একটি, এটাকে আমরা চর্চা করলে আমাদের জীবনে শান্তি পাবো, এই আনন্দ পাবো, এই কথাটা দেখাবার জন্য, নিজের জীবনে এবং নিজের বাণীতে দেখাবার জন্য এই হচ্ছে ধর্ম সংস্থাপন। মানুষের যাতে আমার ধর্মতে বিশ্বাস ফিরে পায়। আমি গত বছর দুয়েক আগে শুনেছিলাম ভারতের দক্ষিণ দেশে একজন সাধু বছর কয়েক আগে মারা গেছেন। দক্ষিণ দেশের সাধু, কোন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কোন কাছে নন, উনি অন্য সম্প্রদায়। উনি একটা ডায়েরিতে লিখে গেছিলেন যে আমি যুবক অবস্থায় কি করে আমার ভগবানে বিশ্বাস হলো, ভগবানে বিশ্বাস কি করে হলো, 3টে পয়েন্ট লিখে গেছিলেন ওই কন্নড় ভাষায়, ওদের ভাষায়। একজন বৈদেশীয় সাধু আমাকে বললেন, সে ডায়েরি এখন ছাপানো হয়েছে, বই হয়েছে, সে বইতে লেখা আছে কি জন্য আমার ভগবানে বিশ্বাস হলো, 1 2 3 করে। 1 নম্বর পয়েন্টে আছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে, সেটা আমার মনে হয়েছিল 1 নম্বর। 2 নম্বর, সব ধর্মের শাস্ত্র বলে বলে ভগবান আছেন বলে, 2 নম্বর। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং, ভগবানে বিশ্বাস আমার কেন হলো। একটা শব্দ শুধু লেখা আছে ডায়েরিতে, রামকৃষ্ণ। আমরা বলি রামকৃষ্ণের জীবন, রামকৃষ্ণের উপদেশ, রামকৃষ্ণের কথামৃত পড়ে আমার বিশ্বাস হয়েছে, ঠাকুর বলেছেন ভগবান আছেন, ঈশ্বর ভগবান দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য, এসব আমরা বলি। উনি ওসব কিচ্ছু না বলে শুধু বলছেন একটি কথা, রামকৃষ্ণ। এই মানুষটির জন্য আমার ধর্মে বিশ্বাস এসেছে। এটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, সবাইকার ক্ষেত্রে সত্য। নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হলেন এইভাবে, যে নরেন্দ্রনাথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভগবানের কথা এত বলে লোকে, সত্যি ভগবান আছেন কিনা, কেউ দেখেছে? যাদের যাদের জিজ্ঞেস করেছেন, তখনকার যুগের সব মহাপুরুষদের জিজ্ঞেস করেছেন, কলকাতায় যারা ছিলেন তখন, কেউ তার কারোর এমন সাহস ছিল না যে সোজাসুজি চোখে চোখ দিয়ে বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি দেখেছি। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বরে যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এক প্রশ্ন, আপনি কি মশাই ভগবান দেখেছেন? সোজা, কোনো দেরি হলো না, সঙ্গে সঙ্গে বললেন হ্যাঁ দেখেছি, তোকে যেমন দেখছি তেমন, তবে আরো পরিষ্কার, আমি দেখেছি তুইও দেখতে পাবি। এত যে পরিষ্কার কথা, এটা শুধু নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দ করে দিল, ওনাকে বলেছে শুধু নয়, এটা আমাদেরও বলেছে। এই যে আমরা অনেকে, আমি তো অন্তত কমপক্ষে, আমাদের যে ধর্মে বিশ্বাস হলো ভগবান আছেন, ভগবানকে দেখা যায়, ভগবানকে দেখলে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, মনুষ্য জীবন সার্থক হয়, আমরা শান্তি সুখ আনন্দ চাই, ভগবানকে দেখলে পাওয়া যায়, এই সব কিছুর মূলে যেই বিশ্বাসটা এলো, বইতে পড়া তো আছে, যদি বিশ্বাসটা এলো, আমরা যদি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে একমাত্র ভগবান লাভের জন্য বেরিয়ে পড়েছি, কিন্তু মূলে ঠাকুর। বেদান্ত পড়া, গীতা পড়া, উপনিষদ পড়া তো অনেক পরে এলো, বিশ্বাসটা কিন্তু আগেই হয়ে গেছে। ঠাকুরকে দেখে, মাকে দেখে, স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে তখন বিশ্বাস হয়েছে। এই হচ্ছে ধর্ম সংস্থাপন, যে মানুষের হৃদয়ে একটা সত্যি সত্যি ধারণা দাঁড়ায় যে শুধু কথার কথা নয়, শুধু লেকচারের ব্যাপার নয়, শুধু সংস্কৃত বইতে উপনিষদ গীতাতে আছে তা নয়, শুধু মন্দিরে মসজিদে আছে তা নয়, সত্যিকারের ভগবান বলে আছেন কেউ। এই বিশ্বাসটা 1 নম্বর, এটা হচ্ছে ধর্ম সংস্থাপন। দ্বিতীয়, উনি বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান লাভ করা, ঈশ্বর দর্শন করা জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা ভাবি, তো সোজা কথায় বললেন, কিন্তু আমরা ভাবি আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? অনেককে জিজ্ঞেস করলে কেউই বলবে না যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা। অনেকে বলবে কেউ টাকা পয়সা লাভ করা, কেউ বলবে সাংসারিক সুখ লাভ করা, কেউ ক্যারিয়ারে আমি এগিয়ে যাব, কেউ বলবে মানুষের জন্য আমি কিছু করতে চাই, অনেক রকম কথা বলবে। কেউ বলবে জীবনের উদ্দেশ্য কি জানি না, কোন রকম জীবন কাটাচ্ছি, তো এইরকম বলবে। ভগবান লাভ করাটা জীবনের উদ্দেশ্য দাবি করে ঠাকুর বলছেন। কেন বলছেন? দেখুন, আমরা জীবনে যা চাইছি, সে টাকা পয়সা দিয়ে হোক, সাংসারিক সুখ দিয়ে হোক, মানুষের জন্য কোনো দান ধান করে হোক, সোশ্যাল ওয়ার্ক করে হোক, পলিটিক্স করে হোক, যে কোনো ভাবে আমরা যা জীবনে চেষ্টা করতে চাইছি, যে সুখটা, যে আনন্দটা, যে শান্তিটা চাইছি আমরা, সেটা কিন্তু এই কোনোটার মধ্যে নেই, আছে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে। এর প্রমাণ এই এত সব টাকা পয়সার থেকে, পলিটিক্স থেকে, সোশ্যাল ওয়ার্ক থেকে করে দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে একটা মানুষও কিন্তু আজ অব্দি বলতে পারেনি যে আমি ঠিক ঠিক শান্তি পেয়েছি। একজনও বলতে পারেনি, দেখান একটা, যে আমি চিরকালের মতন গভীর শান্তি পেয়ে গেছি, আমার জীবন সফল হয়ে গেছে, আর কিছু চাই না, আমার কেউ বলতে পারেনি।
করে তো বলতেই পারিনি, তাহলে তো অশান্তি বেড়ে চলে। ভালো কাজ করেও কিন্তু যে আর কিছু পাওয়ার নেই এরকম বলতে পারে না। একমাত্র কারা বলতে পেরেছে, একটি ক্লাসের লোক আছে যারা বলতে পেরেছে, তারা হচ্ছেন সকল ধর্মের যারা সাধক সাধিকা, যারা ভগবান দর্শন করেছেন। সেই রামপ্রসাদী বলুন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব, মা শারদা বলুন, কিংবা সেই কবির, নানক, যারা সব মহাপুরুষরা যারা এসেছেন বিভিন্ন ধর্মে, যারা ভগবান লাভ করেছেন, তারাই একমাত্র দাবি করে বলতে পারেন জীবনে স্থায়ী সুখ, আনন্দ, শান্তি পেয়েছে। অতএব সুখ, আনন্দ, শান্তি যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, একমাত্র কিন্তু সেটা শ্রী প্রভুর কাছে আছে, তাকে লাভ করলে পেতে পারি আমরা। এটাও ধর্মের দাবি। ঠাকুর বলছেন যে সব হচ্ছে শূন্য, শূন্যগুলোর কোনো দাম নেই। যতগুলো শূন্য বসাও সেই শূন্যই তার ভ্যালু। তার সামনে যদি এক বসাই, তখন যত শূন্য বসাবে সবগুলোর ভ্যালু বাড়তে থাকবে। তখন একটা বসালে 10, দুটো বসালে 100, তিনটে বসালে 1000, এইভাবে বাড়তে থাকবে। একজন সায়েন্টিস্টের কথা মনে পড়ে, তিনি বাঙালি, তিনি ওই জাপানে গেছেন একটা কনফারেন্সে। তো ওদের কনফারেন্সে একজন যিনি অ্যারেঞ্জ করেছেন, জাপানি সায়েন্টিস্ট, খুব বড়, ওনার ফিল্ডে উনি একদম বিখ্যাত। তো কনফারেন্স সকালবেলা, সন্ধ্যাবেলা পার্টিতে তারা একটু ওই খাওয়া দাওয়া করে একটু রিল্যাক্স করছে। তো জাপানি ভদ্রলোক এই যে ইয়াং ইন্ডিয়ান বাঙালি সায়েন্টিস্টকে বলছেন, দেখো ভাই, আমার জীবনে সব পেয়েছি, যা চেয়েছি আমি পেয়েছি, আমার ফিল্ডে আমি টপ, আমার বই ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়, বছরে 2 বার করে আমি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে যাই, হ্যাঁ, আমার ডিপার্টমেন্টে আমি হেড, আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, আমার সাংসারিক জীবন সুখের, আমার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, ছেলে পিলে, বউ আছে, সবকিছু আমার সব আছে, কিন্তু এই কোনোটাই কিছু নয়, কোনোটাই কিছু নয়। আমার তো মনে হচ্ছে আমি কিছুই পাইনি জীবনে, তো সব ফাঁকা মনে হচ্ছে, বলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। তখন এই ভদ্রলোক আমাকে পরে বলছেন, এই বাঙালি যে ছেলেটি, সে বলছে, আমার হঠাৎ কি মনে হলো মহারাজ, আমি ওনাকে ঠাকুরের কথাটা বললাম যে দেখুন সবগুলো শূন্য, কিন্তু শূন্যের আগে এক বসিয়ে দিলে সবগুলোর তখন ভ্যালু এসে যায়, সবগুলো তখন আনন্দের কারণ হয়ে যায়। সেই শূন্য কি আর এক কি সেটা উনি ব্যাখ্যা করেননি, শুধু বলেছেন এগুলো শূন্য, শূন্যের সামনে এক বসালে সবকিছুর ভ্যালু এসে যায়, যে একটা ভগবান, এরকম কিছু বলেন, এইটুকু বলেছেন। সেই জাপানি সায়েন্টিস্ট তখন চমকে উঠে বলছে, হু সেড দিস, কে বললেন এই কথা? আমাদের দেশে একজন রামকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন, উনি বলেছেন, ওয়াইজ গায়, ঠিক, একদম বিচক্ষণ মানুষ, ঠিক বলেছেন। সেই একটা কি সেটা তখন আরো ব্যাখ্যা হয়, পরে কথা হয়েছে আরো। এই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর লাভ, ভগবান লাভ। সব থাকবে, বাকি সব থাকবে জীবনে, কাজ তো করতেই হবে। অর্জুনকে যখন গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিলেন, বেদান্তের শিক্ষা, তখন অর্জুন বলছেন খুব ভালো, এটাই তো আমি চাই, তাহলে আমি আর এই যুদ্ধ টুদ্ধ করবো না, আমার এই কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে আমি সন্ন্যাসী হয়ে চললাম। শ্রীকৃষ্ণ বললেন না, তুমি এর মাঝখানে আছো, যদি তুমি ভগবান লাভ করতে চাও এটা কি করতে হবে, এটাকে কিন্তু কর্মযোগ হিসেবে করতে হবে, সাধনা হিসেবে তোমার কর্তব্য করতে হবে। এই সবগুলো থাকবে, কিন্তু এই সব হচ্ছে এক ছাড়া সব শূন্য। এই শূন্য গুলোকে ভ্যালু দিতে গেলে এই এককে মাঝখানে রাখতে হবে। ঠাকুর নিজের জীবনে কঠোর সাধনা করে দেখিয়ে গেছেন, আমরা তো তার জীবনে পড়ি কত সাধনা, আর কোনো একজন সাধকের জীবনে এত সাধনা নেই। মা কালীর ভক্ত তো বটেই তিনি, চিরকাল মা কালী, তিনি মা কালী হচ্ছেন মা, আর তিনি সন্তান, মা মা করেই তো সার জীবন কাটালেন। মায়ের দর্শন হলো, সাধনা করলেন, উনি কালী মন্দিরে পূজারী সেখানে। আবার বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, উপাসনা, যারা তখনকার দিনের বড় বড় বৈষ্ণব যারা সাধক, তারা ঠাকুরকে পেয়ে মনে হতো যে আমাদের একজনকে পেয়েছেন, বলতেন এই চৈতন্যের অংশে জন্ম, আবার চৈতন্য মহাপ্রভু যেন আবার এসেছেন এই ধরাতলে, এরকম দেখে মনে হতো। আবার যারা ব্রাহ্ম, মূর্তি পূজা মানে না, তখনকার দিনে সংস্কার চলছে হিন্দু ধর্মের, ব্রাহ্ম, তারা বলছে ইনি তো নিরাকারবাদী, আমাদের একজন। তারপরে উনি শৈব মতে, দক্ষিণেশ্বরে আপনারা দেখেছেন যে 12টা শিব মন্দির, সেখানে গিয়ে উনি ধ্যান করতেন, পুজো করতেন। তন্ত্র, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্রের সব কঠিন সাধনা করে তিনি উপলব্ধি করেছেন। বেদান্ত, তোতাপুরি অদ্বৈতবাদী, তার কাছে সন্ন্যাস নিয়ে বেদান্ত চর্চা করলেন, বেদান্ত জ্ঞান লাভ করলেন। সেই আমরা সবাই পড়েছি, শেষে ধ্যানে বসছেন, কিন্তু মায়ের যে রূপটা ভেসে উঠছে, শেষে বলছেন যে আমি জ্ঞান খড়গ নিয়ে কালী রূপকে খণ্ডিত করলাম, আর মনটা তখন হু হু করে নির্বিকল্প সমাধিতে মিলিয়ে গেল।
তোতাপুরি ওই একটা কাঁচের টুকরো নিয়ে মাথায় বলে এইখানে ধ্যান করো বলে। এই সব মতে শুধু হিন্দু ধর্মের মধ্যে নয়, ওনার এত কৌতূহল ছিল যে আর অন্যরকম অন্য মত, তখন ব্রিটিশ শাসন, আর তখন ব্রিটিশ সাহেবরাও তখন ওইখানে কলকাতায়। তো উনি বলছেন আচ্ছা সাহেবরা কি করে খ্রিস্ট ধর্মে কি করে উপাসনা করা হয়, চার্চে কি করে করা হয়, আমি গিয়ে দেখবো। তিনি মাদার মেরির কাছে, যিশুর কাছে প্রার্থনা করে যিশুর দর্শন পেয়েছেন, মাদার মেরির দর্শন পেয়েছেন। সুফি তার কাছে ইসলাম সাধনা করে, উনি যে মিশাচ্ছেন তা নয়, উনি যখন ইসলাম সাধনা করছেন হিন্দু দেবদেবীকে একদম বাদ দিয়ে একদম মুসলমানের মতন কি ইসলাম সাধনা করছেন, খ্রিস্টান সাধনা করছেন একদম খ্রিস্টান সাধনা ওইভাবে করছেন। আর সেই ধর্মের উপলব্ধিটা হচ্ছে দেখছেন এই সব ধর্ম দিয়ে এক জায়গায়, তারপরে সেই যত মত তত পথে কথা বলবেন। কিন্তু আমাদের যেটা আজকের বিষয়, ভগবান লাভ করতে গেলে যে সাধনা করব, একটা আমাদের মনে থাকে সবসময়, এত কাজের মধ্যে অর্জুনেরও সেটা মনে ছিল, যদি আমি সব ছেড়ে দিয়ে না যাই তাহলে এই যে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে আমি কি করে সাধনা করব, সংসারের যে কুরুক্ষেত্রের ভেতরে আমরা কি করে অধ্যাত্ম জীবন যাপন করতে পারি, এই কথাটাই আজকে আমি বলতে চাই। ঠাকুরের খুব সরল ভাবে উনি কয়েকটা কথা বলেছেন, সংসারের মাঝে সকল কর্তব্যের মাঝে কি করে আমরা সাধনা করতে পারি। এইটি ঠাকুর প্রথমে বলছেন, খুব সরল কথাই বোঝাচ্ছেন, বলছেন দেখো ভগবানে কি করে মন রাখবে কাজের মাঝখানে। সেখানে বলছেন যে ও দেশে দেখেছি যে মেয়েরা ওই চিড়ে কোটে ঢেকি দিয়ে, তো বলছেন যে আমি দেখেছি মেয়ে মানুষরা সেখানে ঢেকি দিয়ে ওটা চালাচ্ছে, ভেতরে হাত দিয়ে ওটাকে নাড়াচ্ছে, এদিকে কোলে শিশুকে রেখেছে, এদিকে গ্রাহক আসছে তার সঙ্গে কথা বলছে, তোমার এত আনা পয়সা পাওনা আছে, এত টাকা দিতে হবে, এখন দাম এত হয়েছে, দরদাম করছে, তার সঙ্গে শিশুটি কোলে আছে, এদিকে ঢেকি চলছে। কিন্তু ওর মন সবসময় ওই ঢেকির যে হাতটার উপরে আছে, জানে যদি হাতটা ঢেকি পড়ার সময় যদি হাতটা সরিয়ে না দেয় তাহলে জীবন জনম, বলছেন উনি এই ভাষায় বলছেন, জনমের মতন হাতটুকু যাবে। তাই জন্য প্রথম মনটা কিন্তু ওইখানে আছে, বাকি সবগুলো কাজ চলছে কিন্তু ওর উপরে নজর আছে। বলছেন ঠিক সেই রকম, ও যেমন হাতের উপরে নজর আছে ঠিক সেই রকম তোমরা, বলছেন ভক্তদের, তোমরা ঈশ্বরের প্রভুতে নজর, প্রভুর উপরে মন রাখবে, সব রকম কাজ চলবে কিন্তু ওর মনটা যেমন সাবধান, তাহলে পড়ে গেলেই হাতে লাগবে, ঠিক তেমনি মনটা থাকবে ভগবানের উপরে। এই একটা সুন্দর উদাহরণ নজির দিচ্ছে। আরেক রকম ভাবে দেখাচ্ছে, বলছেন ও দেশে আমি দেখেছি, ও যখন উত্তর ভারতে গেছিলেন দেখেছেন, বলছেন যে গ্রামের মেয়েরা যখন কুয়োর থেকে জল আনতে যায়, 4-5টি কলসি তারা মাথার উপরে কিংবা কোমরে মাথার উপরে, একটার উপর একটা, বড়টা তারপরে একটা ছোট, তারপর একটা ছোট রেখে দিয়ে হাঁটে। উনি কি লক্ষ্য করেছেন, ঠাকুর কি লক্ষ্য করতেন, নজর কেমন ছিল, বলছেন যে ওরা যখন হেঁটে যাচ্ছে, দল হেঁটে যায়, হেঁটে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, গল্প করছে, আত্মীয় স্বজনের গল্প, সংসারের কথা বলছে ওরা, অথচ মনটা কিন্তু সবসময় কলসিগুলোর উপরে আছে, সব কাজ চলছে কিন্তু ওরা অভ্যেস করে নিয়েছে ওইভাবে হাঁটা, কিন্তু একটা নজর সবসময় ওখানে থাকছে, একটু ওখান থেকে নড়ছে না, নাহলে পড়ে গেলে সবটাই ভেঙে যাবে। ঠিক তেমন উনি বলছেন ওই ভাবটি রাখো, মাথায় অতগুলো কলসি নিয়ে হাঁটা যেমন সাবধান হতে হয়, ঠিক তেমন প্রভুর ওপরে মন রাখবে, ভগবানের ওপরে মন রাখবে সংসারের কাজের মাঝখানে। আরেকটা এক্সাম্পল আমি বলছি, খুব সুন্দর, এটা অন্যরকম একটু বলছে। ওই দাড়ি পাল্লা ব্যালেন্স দোকানে থাকে, দুটো পাল্লা আছে, একদিকে ওজন হয়ে গেলে ওই দিকটা নেমে যায়, অন্য দিকটা উঠে যায়। কি সুন্দর উনি উপমা দিচ্ছেন, বলছেন সংসারের কথা বেশি চিন্তা করলে, সংসারের মান অপমান, আমার এটা চাই ওটা চাই, এই আমার সংসারের দুঃখ, এইসব চিন্তা করলে সংসারের দিকে দাড়ি পাল্লাটা ভারী হয়ে যায় আর ভগবান থেকে মন উঠে যায়। কি সুন্দর কথা, ভগবান থেকে মন উঠে যায়। উনি বলছেন তাই জন্য ভগবানের উপর ওদিকেটা ভারী করতে হয়, সৎ প্রসঙ্গ করবে, ঈশ্বরের নাম করবে, ভজন করবে, ভালো ছবি রাখবে, ওই দিকটা যাতে ভারী থাকে, সংসারের দিকে মন থাকবে কিন্তু হালকা হয়ে থাকবে, ভারটা ওই দিকে থাকবে, দেখবে তখন সংসারের যে ঘাত প্রতিঘাত অত লাগবে না, গায়ে কিছুই মনে হবে না। একটা সুন্দর উদাহরণ আরেকটা উনি দিচ্ছেন, খুব বেশ মজার। বলছেন দেখেছো শিশুরা খেলে, এই যেমন এটা, এই যে খুঁটো আছে, পিলার,
এটাকে ধরে বাচ্চারা বনবন করে ঘুরে, ঘুরতে মজা লাগে তাদের, যে ধরে বনবন করে ঘুরছে, তার কোনো ভয় নেই। কেন? তার মজা, তার মনটা আছে সেই খুঁটোর উপরে, যে খুঁটিটার উপরে আছে, ওইটাকে ধরে থাকলে আমি পড়বো না, ওটা ধরে ঘুরছে আর তার তাতে মজা। কিন্তু সে সাবধান যে যাতে আমার হাতটা ওখান থেকে স্লিপ না করে যায়, স্লিপ করে গেলে ছিটকে পড়ে যাব, লেগে যাবে আমার। ঠিক তেমন উনি বলছেন সংসারের সব কাজ করবে, ঈশ্বরকে ধরে থাকবে, ঈশ্বরকে ধরে থাকবে। বনবন করে ঘোরা মানে সংসারের সব কাজ করা। আমার মনে আছে আজ থেকে 10-12 বছর আগে ইন্ডিয়াতে একটা কনফারেন্সে, ইন্টারফেথ কনফারেন্স, সেখানে একজন মেম সাহেব এসেছেন ক্যানাডার থেকে, প্রফেসর অফ রিলিজিয়ন, ধর্মের প্রফেসর, ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি ক্যানাডার থেকে। তিনি বক্তৃতা দিলেন। তারপরে কথা হতে হতে উনি বললেন একটা কথা, বললেন দেখুন আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে হয় যে আমি সব ছেড়ে চলে যাই, আমি আমি মানে উনি বৌদ্ধ ধর্মে খুব ইন্টারেস্ট, বুদ্ধিস্ট ভিক্ষুনি, আমি আমি গিয়ে মঠে থাকবো আর ধ্যান করে শান্তিতে জীবন কাটাবো, আমার ইচ্ছে হয় কখন কখন সব ছেড়ে চলে, ভালো লাগে না আমার, কিন্তু আমি যেতে পারি না। আমি কি করব? আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তাকে তো আমি ফেলে দিয়ে যেতে পারি না, ফেলে দিয়ে গেলে তো ওখানে আর শান্তি হবে না। কি করে নির্মম ভাবে কি ফেলে দিয়ে চলে যাবো মেয়েটাকে? খুব সুন্দর বললেন যে ভগবান, খুব বৌদ্ধ ধর্মে খুব ইন্টারেস্ট, উনি আসলে জুইশ কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে ইন্টারেস্ট। উনি বলছেন যে আমি ভগবান বুদ্ধ তার স্ত্রীকে, তার ছোট ছেলে রাহুলকে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন, তিনি সিদ্ধার্থ, তিনি বুদ্ধ হলেন। বলছেন সেটা পুরুষ মানুষের পক্ষে সম্ভব, মায়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তো, আমারও ইচ্ছে হয় ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু পারি না। আমি কি করব বলুন? তখন সেই ঠাকুরের কথাটা বললাম, আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না, বললাম ঠাকুরের কথাটা বললাম যে দেখো বাচ্চা যেমন একটা খুঁটো ধরে খেলে, বনবন করে ঘুরে, তোমার সব কাজ, তুমি মেয়েটিকে মানুষ করবে, তুমি কলেজে পড়াবে, তোমার যা লেখাপড়ার যে কাজ ইউনিভার্সিটিতে সবকিছু করে যাবে, জীবনযাপন করবে, ঘোরাটা, কিন্তু ধরে রাখবে তার মাঝখানে ভগবানকে ধরে রাখবে। তোমার যেটা সাধনা, তুমি যে সাধনাটা করছো সেটা ধরে রাখবে, সেটা হচ্ছে সেন্টার, বাকি সব হচ্ছে তার চারপাশে ঘুরছে। জীবনের মাঝখানে ভগবানকে নিয়ে এসো। ওনার কেন এত ভালো লাগলো, উনি বলছেন দারুণ তো, এরকম সলিউশন আমি পাইনি, কখনো কখনো ভাবিনি। আমি সব সময় ভেবেছি হয় এটা নালে ওটা, যদি আমি সংসার করি তাহলে ওটা আমার চিরকালের জন্য হলো না, যদি ওটা করতে যাই তাহলে এদের সবাইকে ফেলে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু যে এর মাঝখানে রেখে আমি সব করে ভগবানকে ধরে রাখতে পারি, মানে সাধনাকে, ওরা তো বৌদ্ধ ধর্মে ভগবানের ভাবে মানে না, সাধনাকে ধরে রাখবো আমি। ওনার এত ভালো লেগেছে, পরে আমাকে আবার ইমেল করেছিলেন ক্যানাডার থেকে যে আপনার কথাটা আমি ক্লাসে বলেছি সব ছাত্রছাত্রীদের, কিভাবে নিজের জীবনের সাংসারিক জীবনের মাঝখানে ভগবানকে ধরে রাখা যায়। এই যে উপমাগুলো, এগুলো যদি মনে রাখি, ওগুলোকে অ্যাপ্লাই করা, যে ভগবানের উপরে কি করে মন রাখতে পারি। একটা বড় কথা বলি, আজকেই না বোধহয় ওখানে বেদান্ত সোসাইটিতে একজন জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা যদি একটা সাধনা বলেন, সাধনা করতে বলছেন, ঠিক আছে সাধনাটাকে ধরে রাখবো, সংসারের সব কাজ করবো, অনেক সাধনা আছে, যদি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হয় একটা বলুন, উনি কোনটা বলবেন? একটা সাধনা বলুন আমাকে। তো পরিষ্কার কথা, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন নামেতে সবকিছু হয়। ঈশ্বর বলছেন ঈশ্বরের নামে যদি একবার রুচি হয়ে গেল তাহলে সব হয়ে গেল। এইভাবে বলছেন নামেতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, মনের অজ্ঞান ঘুচে যায়, আর সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। একটা সরল কথা। আমরা যদি বেদান্ততে আসি, দেখুন কিভাবে ওরা সাধনা একটা সিস্টেম করেছে অদ্বৈত বেদান্ততে। অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, দেখুন অদ্বৈত বেদান্তের কথা বলবো, আবার ঠাকুরের কথায় ফিরে আসবো। এবার দেখবেন কিভাবে ঠাকুর সরল কথায় পুরো জিনিসটাকে বলে দিয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত কত কঠিন ব্যাপার সেদিক থেকে। অদ্বৈত বেদান্ত বলছে আমরা স্বরূপত ব্রহ্ম, তুমি শরীর ন, মন ন, তুমি এই জীব ন, তুমি সচ্চিদানন্দ আসলে। শঙ্করাচার্য বলছেন চিদানন্দ রূপঃ শিব। তো তাই যদি হয় আমাদের অনুভব হচ্ছে না কেন? আমরা বুঝতে পারছি না, শুনছি তো কথা। তখন অদ্বৈত বেদান্ত বলছে অজ্ঞান আছে, আমাদের অজ্ঞান আছে। অজ্ঞান যাবে কি করে? অজ্ঞান যায় জ্ঞানে। তাহলে জ্ঞান হবে কি করে? জ্ঞান হবে শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন থেকে। এই উপনিষদের তত্ত্ব ভালো করে চর্চা করতে হবে, এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে, গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা তাও হলো, আমি তো 20 বছর 30 বছর বেদান্ত করে যাচ্ছি, কইতে আমার তো জ্ঞান হচ্ছে না। বলছে তার জন্য দরকার মনটাকে তৈরি করতে হবে। মন তৈরি হবে কি করে? উপাসনার দ্বারা। ভগবানের ধ্যান করতে হবে, ভগবানের নাম জপ করতে হবে, পুজো করতে হবে, এই করতে হবে, তাতে মনটা একাগ্র হবে।
মনটা বিক্ষিপ্ত বলে কাজ হচ্ছে না। আচ্ছা দীক্ষা নিলাম, জপ ধ্যান করতে বসলাম, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে না? কেন ধ্যান কেন হচ্ছে না? বলছে মনের মধ্যে অনেক ময়লা জমে আছে, চিত্ত শুদ্ধি করতে হবে। চিত্ত শুদ্ধি করার জন্য কি? কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম করলে তখন আস্তে আস্তে চিত্ত শুদ্ধি হয়। তাহলে দেখুন কিভাবে সিস্টেম করে দিয়েছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি, শঙ্করাচার্যের কথা, নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি। সেই শুদ্ধ চিত্ত নিয়ে যদি উপাসনা করো তাহলে মনের একাগ্রতা হবে। সেই শুদ্ধ এবং একাগ্র মন নিয়ে যদি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করা যায়, গীতা উপনিষদ চর্চা করা যায়, ধ্যান করা যায়, এই নিয়ে গভীরভাবে পড়ে থাকা যায়, তাহলে গিয়ে জ্ঞান হবে। সেই জ্ঞানে অজ্ঞান বুঝবে, অজ্ঞান গেলে আমি ব্রহ্ম বুঝতে পারবো। এটা বিরাট বড় সিলেবাস। এইবার ঠাকুরের কথায় ফিরে আসো। ঠাকুর কি বলছেন দেখো। ঠাকুর বলছেন নামে রুচি হয়ে গেলে সব হয়ে গেল। নামেতে দেখুন এবার কি বলছে, নামেতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। মানে ভগবানের নাম করলে, জপ করলে নামেতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, নামেতে মন একাগ্র হয়, নামেতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। অজ্ঞান ঘুচে সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। সেই মনকে শুদ্ধ করা, মনকে একাগ্র করা, অজ্ঞান সরানো, সবকিছু উনি বলছেন ওই নামেতেই হবে। তারপরে বলছেন নামে রুচি হয়ে গেলে আর কোনো সাধনা করার দরকার নেই, আর কোনো সাধন দরকার নেই। এই কথা বলছেন, এত বড় কথা। তাহলে দেখুন এত বড় বেদান্তের বিরাট বড় সিস্টেম একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। এই আগামী সপ্তাহে দোল পূর্ণিমা আছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম 12 তারিখ। ওনার তো একটাই শিক্ষা, হরিনাম। সেই নামেতে সব লাভ হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন ওই একটা সাধনা। যদি আমরা একটা সাধনা করতে চাই তাহলে যে গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছি সেইটাকে আমরা কেন্দ্রতে রেখে এবার কি করতে হবে, আমাদের সংসারের যা কাজ ওইটা কেন্দ্র, খুঁটিটা ওইটা, নামটা, মন্ত্রটা। এবার এই কথাগুলো সব লাগানিতে ওইটাকে কেন্দ্রে রেখে বন বন করে ঘোরো, তোমার সংসারের কাজ করো। দাড়ি পাল্লা যদি উল্টো দিকে ভার হয়ে যায়, অন্য আমার সংসারের কাজের দিকে বেশি মন যাচ্ছে, এই দিকটা ভার করার জন্য নাম জপ করো। যেভাবে ওই গ্রামের মহিলারা কলসিগুলোকে মাথায় রেখে যাচ্ছে সেইভাবে নামটাকে মাথায় রেখে দাও। ওইখানে একটু নজর রাখো যে নামটা যাতে সরে না যায়, মন্ত্রটা যাতে সরে না যায় মন থেকে। আর সেই যে চিড়ে চিড়ে করছে ঢেঁকি দিয়ে, যে সাবধান, যেমন ওটা যাতে হাতে না পড়ে ঠিক তেমনই নামটা যাতে সরে না যায় মন থেকে, নামটা যাতে ভুলে না যায়, মন্ত্রটা যাতে ভুলে না যায়, ওই ব্যাপারে সাবধান। ওই সাবধানতা, ওই সাবধানতাটা, ওই যে একটা কেয়ারফুল অ্যাটিটিউড যে কি করবে, একটা সাধনা যদি কেউ করতে চায়, অন্যগুলো করা যায়, কিন্তু একটা সাধনা যদি কেউ করতে চায়, ওই মন্ত্রটি যারা গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছে ওইটাকে ধরে রাখুন। কখনো বিশ্বাস ভালোবাসা দিয়ে আসছে, কখনো বলছে মেকানিক্যালি এমনি হচ্ছে, কোনো তেমন একাগ্রতা নেই, তাতেও হবে। নামের এমন মাহাত্ম্য যে শুধু মানে ভালোবাসা কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে না, তাতেও যদি কেউ রিপিটেশন করে তাতেও হবে। একাগ্রতা ভালোবাসা শ্রদ্ধা নিয়ে করলে আরো বেশি হবে। আর যদি এমনি এমনি করে যাচ্ছি তাতে কম হবে, কিন্তু হবে, তাতেও হবে। তো এই আরো অনেক বলা যায়, কিন্তু মূল কথা হলো এই যে সংসারে থেকে ভগবানের কি করে মন রাখা যায়। এটাকে ইংরেজি করে দিই। So what I was saying here is the central teaching of Sri Ramakrishna. How to keep your mind on God in the middle of all our activities, in the middle of all our whatever you have to do in life. He gives some very apt and precise examples, which if you apply, you know the technique of how you keep your mind on God throughout the day. One example he gives, and these are examples from rural India. One example he gives is of threshing grain. There's the pestle and the village women are threshing grain, and he says he has seen that the thresher is working and this lady is pushing the grain inside, and she has a baby in her arms, and at the same time she is talking to the customer who's come to buy the grain, how much money they owe her, what is the price now. It's all going on, but you can clearly see her first priority is that her hand shouldn't be trapped under the pestle, because when the thing comes down and if her hand is there at that time, the hand will be gone forever. She'll lose the hand, it will be crushed. So that's the first priority, and everything else is done after that. Exactly like that, he says, can you make God like that? Keep your mind there so that I don't lose track
of the Lord. Let my mind be on God. And then do everything else in life. Another example he gives is of the village women in India, where they would go to, even now they do that, where they go to a well to get drinking water for drinking. And they would go with pots. And those pots would be water pots. There would be a big pot and a medium one and a small one, sometimes 3 or 4 or 5. And they would fill it up and they would put it on their heads and then walk back home. And they would go in a group. And when they walked together, they would talk to each other. They would gossip. News of the day, gossip about each other, whatnot. Nothing religious about it. But they're all the time, a part of their minds is on the pots, because they know if it shakes, it falls down, the whole thing will be smashed. So their mind is there. Can you keep God in your mind like that? A part of your mind. It can be done. If you can keep it on pots, why not on God? Another example he gives from a different angle. He says a balance which you see in the village shops, where the shopkeeper weighs something and puts weights on the other one and it's balanced, and then he sells it to you. If the weight is more on one side, the other side goes up and this side goes down. If the weight is more on that side, then this side goes up and the other side goes down. That's a balance. And he says the mind is like a balance. On one side is God, on the side is samsara, the world. Think too much about the world, anxieties, expectations, fears, desires of the world. Who insulted me? Who said what? What do I want in the world? My depression, my sorrow. All that is worldly. Think too much about it, that side of the balance will go down. And the mind comes off God. It goes away from God. So he says, weigh down. Put weight on this side. Weigh down on the side of God. By thinking about God, by repeating the names of God, by song and prayer and meditation and reading. And then this side comes down. And so on the side of God, the balance, the pan comes down. Think of the mind like that. What's the balance of your mind now? Where is it? Is it more on the side of the world and this side has gone up from God? Or is it on the side of God and it has gone up from the world? Try to make the side of God heavier by singing, prayer, meditation. Hey, Basho, sit down. Sit down. And another example he gives is of a child who is playing with a pillar. Holds onto the pillar and swings round and round, and is very careful, full of glee. They get a lot of delight in going round and round. And is very careful that the child doesn't let go of the pillar, because the child knows that once it lets go of the pillar, it will be thrown and it will get hurt. In the same way, hold on to the feet of the Lord, hold on to the Lord and do all your duties in the world. Whatever you have to do in the world. But hold on to the Lord. That going round and round is whatever you're doing in the world. I gave the example of this lady I met about 10 years back in an interfaith conference in India. She's a professor of religion at McGill University, Canada. She had come to. So she gave a talk, and afterwards she was talking to me, and she said, you know, she's Jewish, but she's very interested in Buddhism. And she said, I want to become a Buddhist nun. I always wanted to. I don't like all this. I want to give up all these things about samsara and become a Buddhist nun. But I have a daughter. I can't give up my daughter. I can't abandon her. I really want to become this Buddhist nun. And it was very touching the way she said this. When we read in the story of the Buddha, Siddhartha the prince, he gave up his family, his wife and his child Rahul, and he walked off into the forest, and he became the Buddha after that. But she said, it may be possible for men to do that. It's not possible for a mother to do that. I can't give up my daughter. I can't abandon my daughter. What do I do? So I didn't know what to say to her. I said to her that what Sri Ramakrishna said, the pillar, hold on to the pillar and go round and round and do everything that you have to do in the world, but hold on to the pillar that is the Lord.
And somehow she liked it. I know maybe that it was meant for her. Somehow she thought, that's wonderful. This is the first time I've heard of a solution, because I always thought it's this or that. I didn't know that you could do spiritual practice in the midst of all of this. And she liked it so much that later on, when she came back to Canada, and then she wrote me an email from Canada saying that I had told this to my students, this example. So it's a very beautiful example. Holding on to the Lord and going round and round. Now this holding on to the Lord, how do you do it? What exactly do you do? There are so many spiritual practices. I end with this. Because this morning, I think, in the question answer session, somebody asked me in the Vedanta Society, if Sri Ramakrishna was asked, tell us one sadhana, one spiritual practice, among so many things, what's the one thing he would say? And I found it in a book. I saw that Sri Ramakrishna is saying, if one gets a taste for the name of the Lord, the mantra, then one does not need any other sadhana. By the mantra, the mind is purified. By the mantra, the mind is concentrated. By the mantra, ajnana is removed and jnana comes, knowledge comes. And by the mantra, one is enlightened and reaches Satchidananda, existence, consciousness, bliss. So the mantra by itself is sufficient. If you have a taste for the mantra, if you can develop a taste for the mantra, then you don't need any other sadhana. So that's what I wanted to say this evening. The role of Sri Ramakrishna's unique teaching for our spiritual life. Thank you very much. Thank you.